રાજસ્થાનમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના પ્રભાવને કારણે હવામાનમાં મોટો પલટો જોવા મળ્યો છે। ચોરો, શ્રીગંગાનગર, બીકાનેર અને સીકર જિલ્લામાં રેતીનું વાવાઝોડું સર્જાતા દિવસ દરમિયાન અંધારપટ છવાઈ ગયો હતો। તો વાવાઝોડાને કારણે વાહન ચાલકોએ દિવસ દરમિયાન પણ લાઇટો ચાલુ રાખવાની ફરજ પડી હતી। ભારે પવન અને ધૂળની ડમરીઓને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે। તો બીજી તરફ ઉદયપુરમાં વરસાદ વરસ્યો છે। હવામાન વિભાગે રાજસ્થાનના 25 થી વધુ જિલ્લાઓમાં આંધી અને વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। બીકાનેર, જયપુર, ભરતપુર, અજમેર અને કોટા વિભાગોમાં 60 થી 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। અનેક વિસ્તારોમાં કરા પડવા અને વીજળી પડવાની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે। તો રાજસ્થાનની આ તસવીરો સામે આવી છે કે જ્યાં વાતાવરણમાં એકાએક પલટો જોવા મળ્યો છે। તો ધૂળની ડમરીઓ ઉડતી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જેના કારણે વાહન ચાલકોને વાહન હંકારવામાં પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે। તો રણમાં જાણે આંધી તૂફાન આવી ગયું હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। તો જનજીવન પણ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું હતું। તો રેતનું આ તોફાન જોવા મળી રહ્યું છે અને જેના કારણે વિઝિબિલિટી ઘટી ગઈ હતી। વાહન ચાલકોને વાહન હંકારવામાં પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। તો બીકાનેર અને સીકરની આ તસવીરો સામે આવી છે કે જ્યાં ગામડાઓમાં ધૂળની ડમરીઓ ઉડી હતી અને શહેર હોય કે પછી ગામડા તમામ સ્થળે આ પ્રકારની જ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને વાવાઝોડાને કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે। તો આંધી વરસાદ બાદ તોફાન ઉઠ્યું હોય તે પ્રકારની તસવીરો સામે આવી છે। ऐसी आंधी आएगी यार, हमने तो जिंदगी में पहली बार ऐसी आंधी देखी है कि दिन के अंदर 2 बजे के टाइम में रात हो जाना, ये पहले बार देखा है। और यातायात है वो भी सब लाइट लगा के इधर उधर निकल रहे हैं और काफी परेशानी का इसमें सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर जिले में आज आए रेत के बवंडर ने पूरा जनजीवन प्रभावित कर दिया है और इसके चलते बीकानेर जिले के कई उपखंड क्षेत्रों में धूल ही धूल नजर आ रही है और इस धूल भरे बवंडर के चलते दिन में ही रात जैसा माहौल हो गया। और बीकानेर शहर की अगर बात करें तो बीकानेर शहर में भी इसका प्रभाव देखने को मिला, जहां पर धूल भरी आंधी चलने से लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। और अभी मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये देखिए किस तरीके से जो मेरे ठीक पीछे ये पूरी सड़क है वो पूरी तरीके से जो है अभी खाली हो गई है, क्योंकि लोग जो है वो घरों में दुबके हुए हैं। मिट्टी के चलते हुए जो लोगों को काफी परेशानी हो रही थी और उसके बाद जो लोग सड़कों पर निकले हुए थे वो इससे बचने के प्रयास करते रहे। और मौसम विभाग ने ये पहले भी चेतावनी दी थी कि आज जो मौसम है वो खराब हो सकता है। कुछ लोग हैं जो घरों से बाहर निकले हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी बताइए, किस तरह से जो है परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? आज अचानक जो आंधी आई, एकदम से अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद में जो सड़कों पर लोग थे उनको विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ऐसी आंधी काफी साल बाद आई है, पर आज जो आई उससे काफी दिक्कतें लोगों को महसूस हुई, क्योंकि चेतावनी होने के बाद भी लोग अपने काम धंधे पे तो थे ही और बाजारों में भी निकले हुए थे। आंधी आने की वजह से जो अंधेरा हुआ उसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी। लेकिन जो जिस तरह का ये गुबार अभी आया है तो क्या लगता है आपको, क्या नुकसान भी ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ होगा? हाँ, अभी तक तो जानकारी आई नहीं, लेकिन ये निश्चित है जिस तेज गति से हवाएं चल रही थी उसके अकॉर्डिंग कहीं नुकसान काफी होने की संभावना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। तो देखिए, जो लोग घरों से बाहर निकले थे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह का ये मौसम में अचानक से बदलाव आया है उससे कहीं ना कहीं जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, उसके साथ लोगों को जो है काफी नुकसान होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि जब ये रेत का बवंडर थम जाएगा तो उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि जिले में कितना इसका प्रभाव रहा और कितना लोगों को नुकसान हुआ है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। દ્વારકાના દરિયામાં જોરદાર કરંટ જોવા મળ્યો છે। સામાન્ય કરતા પવનની ગતિમાં વધારો થયો છે। તો અરબી સમુદ્રમાં 8 થી 10 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળ્યા છે। ગરમીથી રાહત મેળવવા સહેલાણીઓ ભડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર નજીક દરિયાકાંઠે પહોંચી રહ્યા છે। ઉછળતા મોજાઓ વચ્ચે સહેલાણીઓ પરિવાર સાથે મોબાઈલમાં સેલ્ફી અને વિડીયો લેતા નજરે પડ્યા છે। તો હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે દરિયામાં કરંટ જોવા મળતા તંત્ર પણ સતર્ક બન્યું છે।
તો દ્વારકાની આ તસવીરો સામે આવી છે કે દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળતા નજરે પડ્યા છે। તો દ્વારકાના દરિયામાં જોરદાર કરંટ જોવા મળ્યો છે। તો સહેલાણીઓ પણ ઉમટી પડ્યા હતા। સામાન્ય કરતા પવનની ગતિમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। તો સહેલાણીઓ પણ દરિયા કિનારે નજરે પડ્યા હતા અને દ્વારકાના દરિયામાં જોરદાર કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે। 8 થી 10 ફૂટ જેટલા ઊંચા મોજા ઉછળ્યા હોય તે પ્રકારની આ તસવીરો સામે આવી રહી છે। ઉત્તર ભારતના વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવ્યો છે। દિલ્હી એનસીઆરના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। તો દિલ્હી એનસીઆરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ભારે પવન સાથે વરસાદ ખાબક્યો છે। તો દિલ્હી એનસીઆરમાં પણ વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવ્યો છે અને વરસાદનું આગમન થયું છે। તો અનેક વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ ખાબક્યો છે। તો વિઝિબિલિટીનું પ્રમાણ પણ ઘટ્યું હતું। દિલ્હી એનસીઆરની આ તસવીરો સામે આવી રહી છે કે જ્યાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ ખાબક્યો હતો। દેશમાં ચોમાસાને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। કેરળથી ચોમાસું માત્ર 70 કિલોમીટર દૂર છે। 4 થી 5 દિવસ ચોમાસું આગળ વધવા માટે સ્થિતિ અનુકૂળ જોવા મળી રહી છે। અરબ સાગર બંગાળની ખાડીમાં આગળ વધ્યું છે ચોમાસું। તો લક્ષદ્વીપમાં ચોમાસાનું આગમન થયું છે। તો દેશમાં ચોમાસાને લઈને આ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। કેરળથી ચોમાસું હવે માત્ર 70 કિલોમીટર દૂર જોવા મળી રહ્યું છે। હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં વરસાદને લઈને મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરી છે, જેના કારણે આઈપીએલ ફાઇનલમાં પણ વરસાદ વિઘ્ન બની શકે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। અમદાવાદમાં થંડર એક્ટિવિટી સાથે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો આજથી 4 જૂન સુધી રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે। ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પવન ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસવાની આગાહી છે અને પવનની ઝડપ 50 થી 60 કિલોમીટર ઝડપે પવન ફૂંકાશે। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है उसमें आने वाले 7 दिनों की बात करेंगे तो डे 1 से लेकर डे 7 तक लाइट और मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है गुजरात रीजन में और साथ में सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में। और जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है डे 2 के लिए वो डिस्ट्रिक्ट है अरावली, महिसागर, दाहोद और कंचनहर। और डे 3 के लिए साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, कंचनहर और छोटा उदयपुर। और डे 4 के लिए नर्मदा, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। तो एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए डे 1 से लेकर डे 3 तक सेमेंट की वार्निंग है। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर में 3 से 5 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે। તેમના જણાવ્યા મુજબ આજથી 4 જૂન દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે। દાહોદ, પંચમહાલ સહિત મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં 1 થી 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકી શકે। આગામી દિવસોમાં રોહિણી નક્ષત્રનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। હવે રોહિણી મન મૂકીને વરસશે। લગભગ હમણાં તારીખ 30મી તારીખ એટલે આજથી જ લગભગ 2 થી 4 જૂન સુધીમાં રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે, જેમાં દાહોદ, પંચમહાલ વગેરેમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ હવામાન પલટાશે અને ક્યાંક વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં લગભગ 1 ઇંચ કે તેથી વધુ વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। આ ઉપરાંત મહુવા, ભાવનગરના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। તદ ભાગોમાં 1 ઇંચ કે તેથી વધુ વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। તારીખ 4 બાદ તારીખ 20ની આજુબાજુમાં અણધારો વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે અને તારીખ 18, 19 કે 20 જૂનથી લગભગ 28 જૂન સુધીમાં આદ્રા નક્ષત્રનો વરસાદ, મુક્ષિતના આદ્રા નક્ષત્રનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। ખેડૂત ભાઈઓએ આદ્રા નક્ષત્રમાં વાવેતર કરવું સારું રહે, પરંતુ આ વખતે અલ નિનોની અસર મોટી છે। અલ નિનોની અસર સેન્ટ્રલ ભારતમાં થવાની શક્યતા રહે છે। પૂર્વ ભારતમાં ચોમાસું સારું રહેશે। સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું આઈપીએલની ફાઇનલ મેચ વિશે।
આવતીકાલે આઈપીએલની ફાઇનલ મેચને લઈને એએમટીએસ તૈયારીઓમાં લાગી ગયો છે. સ્ટેડિયમના રૂટ પર 80 રેગ્યુલર બસ ઉપરાંત 50 વધારાની બસ મૂકવામાં આવશે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે મેચ. આઈપીએલની ફાઇનલ મેચ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે તો આરસીબી અને જીટી વચ્ચે રમાશે ફાઇનલ મેચ. એએમટીએસ અને બીઆરટીએસ બસોમાં કરવામાં આવશે વધારો. સ્ટેડિયમની આસપાસ બીઆરટીએસની હાલ 36 બસ કાર્યરત છે. વધુ બીઆરટીએસની 16 બસો પણ મૂકવામાં આવશે તો કુલ બીઆરટીએસની 52 બસો આવતીકાલે સ્ટેડિયમ રૂટ ઉપર દોડાશે. જે દર્શકો નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે જવાના છે તેઓ સરળતાથી અવરજવર કરી શકે તેના માટે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની આજુબાજુમાં નજીકના રૂટમાં અમારે ઓલરેડી જે 36 બસો ચાલે છે એ ઉપરાંત અમે વધારાની 16 બસીસનું ડિપ્લોયમેન્ટ કરેલું છે, જે આવતીકાલે બપોરે 3:30 વાગ્યાથી મેચ પૂર્ણ થાય ત્યાર સુધી આ સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે. ગુજરાત ફાઇનલમાં પ્રવેશતા જ અમદાવાદની હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તેજીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વૈશ્વિક યુદ્ધની સ્થિતિ અને મોંઘા ફ્લાઇટ કનેક્શન છતાં મેચને પગલે હોટલ બુકિંગમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. મે મહિનાની ભારે મંદી વચ્ચે ક્રિકેટ ફીવરે હોટલ ઉદ્યોગને મોટો આર્થિક સપોર્ટ આપ્યો છે. અમદાવાદની 5 સ્ટાર હોટલોમાં રૂમના ભાવ 12,000થી લઈને 15,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે તો 5 સ્ટાર હોટલના ભાવમાં 40% જેટલો વધારો થયો છે. નાની 3 સ્ટાર હોટલોમાં પણ રૂમ ભાડા 6,000થી 7,000ની આસપાસ નોંધાયા છે તો ટિકિટ અને ફ્લાઇટની અવેબિલિટી વધતા જ સાંજ સુધીમાં પ્રવાસીઓનો ઘસારો હજુ વધવાની પ્રબળ શક્યતા છે. એ હિસાબે જેમ ગઈ ફાઇનલના પ્રમાણમાં અત્યારે હોટલનું બુકિંગ ઓછું છે, છતાંય અત્યારે અમારે હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીની બિલકુલ મંદી હોવાથી એમાં અત્યારે અમારે હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીને મોટો ફાયદો થઈ રહ્યો દેખાઈ રહ્યો છે. અત્યારે 5 સ્ટારમાં જે મોટી 5 સ્ટારો છે એમાં અત્યારે 12,000થી 15,000માં રૂમ મળી રહે છે. બાકી નાની 3 સ્ટારની હોટલમાં 6,000થી 7,000 રૂમમાં અત્યારે રૂમ અવેલેબલ છે. પણ જો સાંજ સુધી ધીરે ધીરે ઘસારો વધતો જશે, જેમ જેમ લોકોને ટિકિટની અવેલેબિલિટી અને ફ્લાઇટની ટિકિટની અવેલેબિલિટી થશે એમ થોડો ઘસારો વધતો જશે અને કાલ સવાર સુધી લગભગ મને એવું લાગે છે કે ગુજરાતની હોટલો, અમદાવાદની હોટલો લગભગ 70-80% ફૂલ થઈ જશે. રાજકોટમાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના આગમન પહેલા પડકાર પર પડકાર જોવા મળી રહ્યા છે. હવે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના સમર્થનમાં જિગ્નેશ રામાવતનો વિડીયો સામે આવ્યો છે. સનાતન ધર્મના કાર્યમાં વિઘ્ન ઊભું કરનારાઓ પર પ્રહાર કરવામાં આવ્યા છે. જો અડચણ ઊભી કરશો તો ગાંધી માર્ગે નહીં, ક્રાંતિના માર્ગે તમારો વિરોધ કરીશું તેવું કહ્યું છે. હિન્દુ વિરોધી તત્વોને વિરોધ કરતા અટકી જવા જિગ્નેશ રામાવતની લલકાર આપવામાં આવી છે. હું ખુલ્લો પડકાર, ચેતવણી, ધમકી આપું છું. જે સમજવું હોય તે સમજી લેજો તેવું જિગ્નેશ રામાવત દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. તમને ખુલ્લી ચેલેન્જ આપું છું, ધમકી આપું છું, ચેતવણી આપું છું. તમે જે સમજવું હોય એ સમજી લેજો. જો તમે આ હિન્દુ સનાતન ધર્મના આ કાર્યમાં જો ક્યાંય વચ્ચે આવ્યા તો તમારી હારે ગાંધી માર્ગે નહીં પણ ક્રાંતિના માર્ગે તમારો હું વિરોધ કરીશ. તમને હું મુંહ તોડ જવાબ આપીશ. કેરળમાં ચોમાસા પહેલા વરસાદ. તિરુવનંતપુરમમાં સતત વરસાદ ખાબકી રહ્યો છે. અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારો જળબંબાકાર બની ગયા છે તો શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાઈ ગયા છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે અને લોકોને સાવચેતી રાખવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. સ્થાનિક પ્રશાસન એલર્ટ મોડમાં છે અને સંભવિત પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા જરૂરી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી રહ્યું છે તો વરસાદી માહોલ વચ્ચે લોકોની અવરજવર પર પણ અસર જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદની સિટી સીયુ શાહ કોલેજમાં બીકોમ સેમેસ્ટર 2ના વિદ્યાર્થીઓની મુશ્કેલીઓ વધી છે. વિદ્યાર્થીઓના આક્ષેપ મુજબ પ્રોફેસરે નવા અભ્યાસક્રમના બદલે જૂનો અભ્યાસક્રમ ભણાવ્યો હતો, જેના કારણે એનએસએસ વિષયની પરીક્ષામાં નવા સિલેબસ આધારિત પ્રશ્નપત્ર આવતા વિદ્યાર્થીઓ મૂંઝાઈ ગયા. કોલેજમાં રજૂઆત છતાં યોગ્ય જવાબ ન મળતા વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીમાં કુલપતિને રજૂઆત કરી તો એનએસયુના દાવા મુજબ કુલપતિએ કોલેજની ભૂલ સ્વીકારી તપાસ કમિટી બનાવી કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે. વિદ્યાર્થીઓએ જવાબદાર પ્રોફેસર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની હાલ પરીક્ષાઓ ચાલી રહી છે. એમાં BA સેમ 2નું આજે એનએસએસનું પેપર હતું. વિદ્યાર્થીઓ સિટી સીયુ શાહ કોલેજના હતા 300થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ. હવે સિટી સીયુ શાહ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવામાં આવ્યું હતું કંઈક જૂના કોર્સનું અને પેપર હતું નવા સિલેબસનું. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક યુનિવર્સિટી અને કોલેજ
બંનેની જે વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ વ્યવસ્થાના અભાવના કારણે વિદ્યાર્થીઓ આજે ભોગ બન્યા છે. તમામ લોકોમાં ચર્ચા વિચારણા પોણો કલાક સુધી ચાલીને 15 મિનિટ માટે વિદ્યાર્થીઓને એવું કહેવામાં આવ્યું કે હવે તમે પેપર લખો. હવે 15 મિનિટમાં વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે પેપર લખે? જે ભણ્યા જ નથી એ एन पेपर की लखा. हमारी एनएसएस की एग्ज़ाम थी और प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोगों को पुराना सिलेबस पढ़ाया गया और सिलेबस जो 2023-24 का था वो पूछा गया और जब हमने ये चीज़ के बारे में बोला तो उन्होंने 40 मिनट्स तक तो कुछ एक्शन नहीं लिया, वो इधर उधर घूम रहे थे. फिर बाद में लास्ट 20 मिनट्स में आके बोल रहे कि आपको जितना आता है उतना लिखो, हम ग्रेस दे देंगे, या अगर आपको नहीं लिखना तो आप छोड़ के चले जाओ. जो एग्ज़ाम हुई थी एनएसएस की उसमें ऐसा था कि पेपर देखते से था कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं और जो हमें पढ़ाया गया था उसके आउट ऑफ बाहर ही आया हुआ था और एक कॉलेज में भी उसी के हिसाब से पढ़ाया गया था. हम ये चाहते हैं कि या तो फिर से री एग्ज़ाम हो या फिर हमारे मार्क्स बढ़ा दिए जाए.